Ini nggak terlalu miring nggak nih? Hah? Nggak terlalu miring. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين في بيته الطيبين الطاهرين الصحابة والتابعين وتابع التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين العلماء العاملين الأولياء والشهداء والصالحين جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والفاتحة على ما نوينا وما نوى به أجدادنا وأسلافنا وأئمتنا في الدين وما نوى به جميع السادات. شأن برحمته والمغفرة إن الله تعالى له شأن 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 شأن برحمته والمغفرة ويجعل الحاضرين خصه بأيديه ويجعل الحاضرين خصه بأيديه ويجعل الحاضرين خصه بأيديه لمن يساعدنا ويدفعنا بسبيله ويولينا في طاعته ورسوله لمن يحسن إلينا ويحبنا يحسن إلينا زلنا لكن ينصر دينا لكن ينصر دينا لكن ينصر دينا وذكر من إلى بحضور مجالس عامة من بركاتهم وكراماتهم وإمداداتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة اللهم تعالى بجاههم كراماتهم وبركاتهم ونفحاتهم وإمداداتهم وكراماتهم وبركاتهم وحقوقهم الجميع وإياهم الجميع وإياهم الجميع وإياهم الجميع وإياهم ووالدينا وإخواننا وأخواتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من تحت وساتنا أمام الصحة أمام الصحة أمام الصحة كمال العافية كمال العافية كمال العافية متابعة السنة متابعة السنة متابعة السنة والموت على حسن الخاتمة الموت على حسن الخاتمة الموت على حسن الخاتمة والبركة بالمعيشة والعمر والبركة بالمعيشة والعمر والبركة بالمعيشة والعمر والبركة في قضاء الحاجات والمقاصد والمطالب وعيش السهولة والسلامة والعافية والبركة والراحة لقلوبنا وقلوبهم وابداننا وابدانهم السلامة والعافية في ديننا ودينهم ودنيانا ودنياهم وتعالى بجاههم كراماتهم وبركاتهم ونفعاتهم امداداتهم كراماتهم بركاتهم سبح حقوقهم يبارك لنا بهم في جميع مجالسنا فيها بارك لنا بهم في جميع مجالسنا فيها بارك لنا بهم في جميع مجالسنا فيها بارك لنا بهم في جميع مجالسنا فيها يأتي جدنا الأعظم محمد رسول الله الأكرم صلى الله والسلام عليه وفي أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين في بيته الطيبين الطاهرين الصحابة والتابعين تابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين لكن من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من الدنيا لبنائها وبشر الفاتحة وبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Cariin itu bacaan Ar-Rahmah bil Muslimin. Gak terlalu jauh bacaan Ar-Rahmah bil Muslimin. Yang dari hotel Galap. Cari sini, gak terlalu jauh. Ini kita video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pertama tepatnya berapa sekarang? Tanggal 3 Agustus. Tanggal 3 Agustus tahun 2005 kata orang bertepatan dengan 27 Jumadal Tsani. 27 Jumadal Tsaniyah atau Jumadal Akhirah 1400 Hijriah. Alhamdulillah Allah fihara hujan ala kadarnya dan berhenti pada saat kita memang kumpul enggak lebih untuk bisa mengetahui ajarannya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena anda baru bangun tidur dari jam 7 mau belajar tidur nggak bisa tidur, jam 8 maksain tidur nggak tidur, jam 9 merem-meremin biar keburu tidur, bangun terserah jam berapa nggak tidur juga, sampai jam 10 seperempat kurang lebih merem-merem ketiduran. Dari ketiduran capek banget badan, capek pak badan. Asmaulin di jam 11 kurang 5 mesti mandi nggak mandi, gimana sekarang? Lagi mandi, ingat yang penting tanggokan. Aneh itu karena aneh hidup dalam tanggokan sehingga apapun yang terjadi dan bagaimanapun keadaan yang terjadi tetap aneh pikirin tanggokan. Kalau ente kan dari rumah emang datang mau nuntut ilmu, kalau aneh sampai sini, oh iya pikiran aneh tetap tanggokan berkah ilmu. Tuh bisa ngerti ya? Ada lihat nggak terlalu jauh tuh kitab. Aneh kok udah ketiduran, udah sangat-sangat lemah, nggak ada ilmu yang bisa berjalan. Sebelum menyampaikan sesuatu, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Undangan dari Majelis Taklim Ana di Bambon, Al-Busra, 200 meter dari Al-Busra namanya Bambon tuh. Ulang tahun Majelis Taklim yang ketiga. Ana undang ente semua jamaah Majelis Taklim Ana. Yang enggak datang biasa sanksi 25.000. Kalau datang bisa 30, yang enggak datang. Jadi bayar 25. Tanggal 8 Agustus. Ya. Senin malam Selasa. Jadi Senin malam Selasa besok. Ini betul video ya? Ya. Jadi ulang tahun Majelis Taklim Ana yang Anda beri nama Rawdatul Munsifin, ya. Taman bagi orang-orang yang Tuhan berikan kesadaran dalam agama. Karena memang dasar dari adanya Majelis Taklim dibentuk melalui orang-orang yang sekian lama berharap kembali ke agama. Jadi karena masa-masa silam sulit mencari orang yang bijak dalam menerapkan ajaran agama, sulit mencari orang-orang yang dengan ilmunya menyadari diri bahwa dia pun pernah terlibat dalam kekacauan dalam hidupnya. Karena orang-orang terutama 45 tahun ke bawah bukan berarti mereka tinggalkan agama mereka, tapi yang dilihat kebanyakan hanya bahasa agama. Tahu bahasa agama? Quran, hadis, cerita, riwayat, dongeng, surga, neraka. Udah kan orang hidup di dunia. Sehingga dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, minimal 25 tahun yang silam sampai sekarang, orang jenuh menghadiri majelis ilmu agama, jenuh mendengarkan pandangan dan keselamatan dalam agama. Di mana semua tadi disebabkan karena itu. Maulidnya cerita, mi'rajnya cerita, bikin haul cerita. Kayak apa itu omongan ini? Sekarang hampir haul yang udah 800 tahun orang bikin. Mau ngapain? Umur 42. Umur 42 bikin haul yang 800 tahun, yang 600 tahun. Intinya penipuan. Karena mereka berbetulan Anda lihat dalam keadaan demikian, tapi punya kehendak murni suci untuk bisa beroleh bimbingan sekadarnya dari tangan anak. Maka setelah berjalan 3 tahun, Anda rasakan perubahan demi perubahan dari lingkungan di mana majelis tadi Anda beri nama Rawdatul Munsifin, yakni taman bagi orang-orang yang Allah telah berikan titik kesadaran dalam agamanya. Asal-asal nama ini milik orang-orang otista. Asal-asal nama Rawdatul Munsifin milik pemuda remaja orang-orang otista. 11 tahun mereka Anda bina, tapi dikarenakan sebagaimana Anda katakan tadi bahwa ketika masyarakat sudah tidak lagi mengenali ajaran agamanya sendiri, arti tidak mengenali ajaran agamanya sendiri, bahasa agama yang dihidupkan, Quran hadis yang jadi sebutan, pakaian jadi penilaian, sponsor-sponsor kuat memang orang-orang yang tertipu dalam ajaran, sehingga
kebenaran dalam agama dan kemanfaatan dalam urusan agama tidak lagi menjadi pemikiran pemuda dan remaja. Dari waktu ke waktu anda bentuk tuh dengan nama Rawdatul Munsifin di Otista. Karena berbetulan dari 10 ke 20 ke 100 ke 200 lompat kiri lompat kanan dengan jumlah besar yang ada di lingkungan orang-orang yang sebetulnya nggak kenal Tuhan Allah Ta'ala, nggak kenal Rasulullah SAW, nggak kenal sifat-sifat kesolehan dari seseorang yang membawa ilmu agama. Pemuda remaja yang dalam keadaan kadang masih judi, kadang masih mabuk, kadang berbuat hal-hal yang tidak layak, yang selama ini ngaji sama anak selalu mendapat penghinaan, pelecehan dan dari orang-orang yang berpuluh tahun hidup melihat pakaian-pakaian agama, wajah-wajah agama, bahasa agama, tapi bukan agama dalam pengertian pelaksanaan dalam kehidupan. Sehingga ketemu dengan anak-anak, anda coba terapkan sedikit sejauh mana sifat daya ingat anak pada masa remaja, pada masa muda, lalu anda kembangkan tuh perasaan agama dari waktu ke waktu dengan diiringi sifat arif dan bijak, mengingat aku pun sama seperti mereka pada zaman remaja atau masa muda. Atas dasar tadi anda didik mereka dari waktu ke waktu, tapi ketika anda tidak lagi pembina-pembina di lingkungan yang punya sifat dan sikap dan arif dalam pelaksanaan ajaran agamanya menghadapi pemuda remaja pada saat itu. Sehingga dari waktu ke waktu ya orang baru benar sedikit dikatain kan belum apa-apa, mau kalah ya akhirnya. Kalah gak? Inti baru belajar 2-3 kali ketemu anak, mencoba kayak biji putih pantesan dikit, malu lihat teman duduk di majlis nggak pakai biji putih, akhirnya inti beli biji putih. Lalu timbul bahasa deh penghinaan, yang berhak pakai biji putih hanya Pak Haji, itu kan belum pergi haji. Tuh dari waktu-waktu anak-anak yang baru mau baik dapat pelecehan dan penghinaan seperti itu, mau kalah gak mereka akhirnya? Kalah. Hal-hal semacam itu menjadikan bubar tuh majelis taklim. Setelah 12 tahun kemudian anda dapat itu sebuah lingkungan masyarakat yang keadaannya sama sebagaimana orang-orang otista pada masa 14 tahun atau 15 tahun yang lalu. Anda beri nama yang penuh keberkahan, tapi dihancurkan oleh orang-orang nggak bertuhan, nggak kenal Tuhan, tapi hobi Habib, hobi ziarah, hobi haul, tapi nggak kenal Tuhan. Nanti mustahil kenal Tuhan. Tuh orang kenal Tuhan nggak menghina, orang kenal Tuhan nggak menghina. Orang yang kenal Tuhan tahu bagaimana dia harus berbuat bijak kepada saudaranya seagama dalam keadaan yang belum pas. Tuh jadi orang kenal Tuhan Allah Ta'ala, dia inti siapa ini mas jangan tolak tinggi jangan tolong daguin deh, terlalu ngusirin deh, dia anak baru ngaji apa. Karena keadaan yang demikian menjadikan mereka udah begitu deh keadaannya deh, nggak ngepas. Nah ente pengalaman tuh di otista seperti itu, jangan pernah merasa dihinakan atau terhina gara-gara ente pengen baik orang katain. Bisa ngerti ya? Udah begitu aja. Nah nama ini Rawdatul Munsifin yang ngundang ente semua. Subhanallah, tanggal 8 Agustus Senin malam Selasa. Jadi ini ada di sini Rebu. Udah Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Di Al-Busro kok ente nggak kenal Kampung Bambun, ente ke Al-Busro aja deh. Anda di sana. Rencana Anda mau pakai patwa dari Jakarta bersama anak Jakarta minimal 500 orang ke Al-Busro, baru berangkat ke Bambun 200 meter dari Al-Busro. Tapi rasa-rasanya masing-masing dia berangkat deh. Ente kenal Al-Busro gak? Nggak kenal Al-Busro itu biasanya binatang. Ente ngaji mana nggak kenal Al-Busro? Binatang itu manusia. Biasanya begitu. Setiap pengajian anak pasti ada binatangnya, pasti ada anjing babinya. Setiap bab udah jadi bahasa. Enggak di mana ada kebaikan di situ ada kejahatan. Di mana ada Habib Alwi memberikan pengajaran, di sana pasti ada tanggokan. Itu udah bahasa. Jadi nggak usah kaget ente, nggak usah kaget. Kemudian Mas Ahmad, memang aneh minta amplop dari koordinator Majelis Taklim Rawdatul Munsifin, bagian amplop 8 atau 10 paling banyak. Yang punya Majelis Taklim isi aja 1.000, 2.000, 1.000, 2.000, jangan lebih dari 5.000, jangan kayak enakan dia. Kalau gue dikasih 1 juta.
yang ceramah 1 juta, yang ngajar 1 juta, yang mintain bantuan melalui guru dikasih juga 1 juta. Jadi mendingan ente kasih jangan lebih dari 5.000. Tuh, buat apa lagi? Daripada ente kasih 5.000, pahalanya 30, mendingan ente kasih aneh. Ya 50.000 pahalanya 100. Jadi ntar ya anak-anak yang merasa punya majelis taklim setelah selesai pengajian temuin anak deh. Tuh capek ada lihat. Ini dia rahmat. Capek banget ya Rob sekalian. Ini dia. Warahmah bil muslimin. Oh iya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyari wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyari wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Coba jam berapa sih? Ini banget nih, lemas badan. 12 kurang 25. Jam 12 kurang 25. Nanggok berarti 10 menit tanggungan pertama cukup. Tanggungan kedua berapa jam sudah? Tanggungan 2 biasanya orang tambah tapi yang ngasih jarang. Heran, tanggungan pertama tanggungan kedua berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya Rabb jangan kurang dari 6 juta nah. Kalau sampai kurang 6 juta, besok-besok enggak ada tanggungan ke-1, enggak ada tanggungan kedua. Langsung yang minta aja ke depannya. Nah, ya. Jarak-jarak tabrakan mobil kagak. Kan begitu. Mungkin doa ente enggak mempan kali ya. Nah, sekarang yang tanggok atau deh. Ya, nanti ane beli mobil nih, per majelis taklim mana palak. Ya, sebulan 5 juta. Per majelis taklim mesti bayarin semua tuh mobil yang ane beli. Paham ente? Enggak tahu nih. Saya nggak mau capek-capek urusan dunia. Oh ya, nanti mobil nih 100 berapa tuh? Lalu 170 juta. Udah tiap bulan aneh nggak mau tahu. Per majelis taklim mana palak, ente atur. Dah duit dapat 6 juta, ambil 1 juta buat ente. Lalu dapat 4 juta, tambahin 1 juta buat ente. Iya, mobil baru, motor baru. Waduh, motor ngutang juga. Buat apa motor? Kemarin ini aneh demen ngontrol. Ya, kontrol dulu waktu zaman di Osita tuh ada pakai motor yang kontrol anak-anak yang ngaji sama anak dengan helm, dengan tutup mulut pakai selampe. Terus tuh ada kerjaan demen ngontrolin deh. Demen ngontrol. Allahumma baru sekarang lagi nih timbul kepengen ngontrol lagi pakai motor. Nah, motor boleh ngutang sama anak murid juga. Untung yang showroomnya anakmu murid ngutang sebulan 1 juta, lu yang bayarin berdua. Udah aneh nggak mau tahu urusan dunia dah. Oh iya. Kalau kita yang bicara agama dan sedikit mengerti ilmu agama, membina saudara seagama dengan ilmu, tenaga dan harus diajak berpikir pula tentang kehidupan. Hancur orang-orang tadi. Tahu nggak maksudnya ini? Kalau ibarat ukuran nyari duit, anda lebih senang cari duit ketimbang bawa beban. Paham? Tapi karena hidup ini memang penuh beban. Tapi beban ini nggak mungkin aneh pikul seorang diri tanpa bantuan. Mau nggak mau sifat bijak harus diterapkan. Beban yang ada tetap aku jalani dalam urusan agama, dalam pembinaan. Tapi sisi beban dunia aku ambil langkah. Kalian yang merasa mendapat ilmu dan doa bagi aku bantuannya selesai, sehingga antara kelebihan murid dengan guru menyatu pada satu tujuan. Bisa dimutin deh. Tadi tuh soal perempuan pantang gue minta tolong melo. Soal perempuan pantang minta tolong melo. Akhirnya kita minta tolong dia dapat ya nih. Suara nggak enak bagian bawah. Kasih apaan dikit nih. Tadi udah agak enak bawah. Permulaan kemarinnya jadi semakin nggak enak. Ya sedang. Ya bagus ya. Ya bagus. Gitu. Emang yang megang sound system nggak punya perempuan ngacoin guru juga akhirnya. Tangguhkan dulu sebenarnya tangguhkan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا أرسله الله إلينا سيد الكونين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لسواه لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لسواه واستزلوا بحماه تنصروا نصر محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى وصفاء وأخوة واقتداء بمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رجال الله حبوا ليس بعد الله رب يا رجال الله حبوا ليس بعد الله رب وأطيعوه ولبوا تنصروا نصر محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حكموا قيد الأعادي ها هو الإسلام ينادي حكموا قيد الأعادي ها هو الإسلام ينادي وعملوا لله الباري إننا جند محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رغبة الهادين بنا هيئت للمتقين رغبة الهادين بنا هيئت للمتقين كل من قالوا راضينا بالحبيب مولاي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا خير بضاعة أمر للهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
سيقول هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول أين من يمشي يقول كن شفيعنا يا محمد وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita speaker capek. Sampai aneh yang capek tapi nggak mengurangi suara anak. Speaker capek, gedein dikit bawah gedein dikit volumenya coba. Masa ini capek speaker dia. Ya sedang deh, ya bagus deh. Mana lihat, bukan lihat. Ini urusan tuh. Ar-Rahmah bil Muslim mana dia udah bacaan dia. Mana dia tuh, Memang kita jadi guru nggak biasa baca kitab, akibatnya dikasih unjuk lupa lagi mana bacaan itu. Mana hal itu? Oh ini dia kali ini memang dia nggak salah udah. Memang dia yang paling cantik di antara memang dia yang paling cantik di antara gadis yang Mongo. Emang dia yang paling cantik di antara gadis Mongo. Ada Madura Mongo Lombong. Cewek Lombong enak diisupnya. Taman. Man malam Selasa siapkan waktu buat joget man ya. Joget. Jawabannya oke. Itulah sifat bijak. Pokoknya jam 9 acara maulid di Bambon ya, yang sifatnya ulang tahun, rasa syukur ya ana dan orang-orang Citayam khususnya Kampung Bambon harus diwujudkan. Jam 9 mulai. Itu alhamdulillah memberitahu buat Anda yang enggak pernah tahu Al-Busra sementara ngaji sama anak sebulan sekali. Tanggal 24 September bukan ulang tahun tapi untuk mengingat Anda sudah usia setengah abad. Kasih. Bukan ulang tahun tapi untuk mengingatkan Anda pribadi bahwa Anda tanggal 24 September ya berusia setengah abad. Penampilan pantang setengah abad. Apa itu? Apa? Usia boleh tua, tapi jangan coba-coba Anda menjadi tua dengan penampilan Anda. Yang dibutuhkan adalah tua dalam pandangan, tua dalam pembawaan kebenaran, tua dalam prinsip-prinsip yang Anda jalankan sebagai orang yang dianggap sedikit mengerti ketimbang orang awam. Itulah tua. Bisa dimuji. Tuh, tua terpuji, tua ahli surga. Sekedar ilmu yang diketahui dia jadi tua, artinya tetap tak merubah sikap apapun yang terjadi dalam urusan yang berubah dari umumnya orang yang mengenal agama. Tuh tua di situ adanya. Oh iya, aku tak akan pernah mau tua. Bisa dimuji, pantang sama tua-tua. Itu. Maksudnya tua penampilan. Tua penampilan. Karena tanggal 24 ya, semua ya yang ngaji sama Anda mohon kesediaannya untuk datang. Datang doang enggak manfaat. Biasa orang tambah tua tambah banyak kebutuhan. Paham omongan ya? Tambah tua tambah iya. Tambah tua tambah banyak kebutuhan tuh ya. Jadi ente datang juga doa duit juga. Tuh, oh iya. Setiap yang ngasih Anda hadiah, Anda sangka baik dapat hadiah dari ente 30 juta. Kalau tanggal 24 September sangka baik Anda ya dapat duit dari ente 30 juta. Yang ngasih Anda hadiah tanpa nama tetap aku tak pandang Anda telah memberi. Jadi mesti pakai nama. Anggaplah orang kondangan dah. Jadi yang bilang kondangan wajib nggak dipulangin. Orang kondangan, orang sekarang kondangan ngarepin dipulangin ya. Ih serem amat. Tuh Citayam.
Ente kondangan, jangan ngarepin dipulangin nantinya. Ane bingung manusia. Berbuat baik, apalagi itu kewajiban, kok ngarepin balasan yang itu sebagai kewajiban. Hilang tuh pahala deh. Hilang itu pahala. Kewajiban ente datang ya kepada tetangga atau kawan, kan begitu. Lalu ente tidak datang, lalu ente datang, ente menyampaikan rasa kegembiraan atas perhatian atau rasa kecintaan dan sebagainya, ente diberi undangan lalu ente datang. Tapi ketika ente datang, hati ente itu ya baik langsung maupun setelah kembali berharap kapan waktu ente ngundang dia datang lagi ngembaliin apa yang ente beri. Na'udzubillah min dzalik, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Jangan ente apa itu? Apa yang ente sampaikan pahala ente dapat, sebab ente memenuhi kewajiban. Kenapa kewajiban ente juga ente minta bayaran? Jangan begitu jadi orang. Itu bintik-bintik kemunafikan di masa tua. Kalau masih remaja atau masih muda ente punya hati seperti itu, nanti kelebihan apapun juga yang ente miliki ente minta bayaran. Bisa ada model ente. Tahu enggak? Jangan begitu jadi orang. Ente diundang sama kawan ente, datang. Memang ada waktu, nggak bisa datang, kirim salam. Tuh, karena keadaan nggak mungkin ente datang, ya kirimin. Tuh, apa yang jadi? Ya namanya orang kenal, ya wajar. Tapi waktu nggak mungkin kan, ente kirimin apa rezeki ente atau apaan aja deh, namanya orang kondangan, orang hajatan kan begitu. Tapi ente jangan ngarepin dipulangin apa yang ente beri, jangan ente. Bukan ajarannya Rasulullah SAW. Itu waduh. Kalau ente masih muda, berpegang dengan prinsip tadi, Bismillahirrahmanirrahim, ente nggak akan pernah jadi baik dalam agama. Nggak ada baiknya. Bisa mau paham omongan nggak ada baiknya. Udah akhirnya ente diajar dari remaja berbuat munafik dari kenyataan yang ente wajib jalani. Bisa dibuat ente. Udah sama juga orang nuntut ilmu agama. Ya Allah, beri aku pahala ya Allah. Ya Allah ganti ini pahala aku ngaji Allah. Biarin deh pahala nggak usah ya Allah. Asal besok order sampai ya Allah, buseng. Ugri mamang lo. Jangan ente lepas ente. Lepas ya. Memohon silakan kepada Allah Taala. Tapi jangan ente kick balik tuh apa yang jadi kewajiban ente, lalu ente minta ganti, biarin dia Allah pahala nggak ada, asal tuh kau kasih aku hasil order yang selama ini jadi dambaanku. Jangan begitu. Emang ente yakin yang ente kerjain ada pahalanya? Emang ente bisa memastikan apa yang ente tempuh ada pahalanya? Karena kita tidak bisa memastikan sesuatu, sangka baik kita tinggi kepada Allah Ta'ala yang Allah telah terima. Nah, perasaan sangka baik tadi jangan ente dibodohi oleh syaitan, kemudian ente meminta sesuatu lagi. Bisa ada ente? Tahu nggak maksudnya? Sangka baik tinggi, ya Allah, karena sangka baik ini ngajinya tinggi nih, mau kalau diterima nih. Tapi nggak usah ya Allah, jangan terima yang ini dulu nih order biar gampangan. Wah, jangan begitu. Bisa ada Allah Ta'ala bukan pilkada. Pilkada perang terus. Itulah potret negara Anda. Itu potret negara Anda, negara kita. Walhasil yang namanya dunia semua pertumpahan darah. Yang namanya dunia semua pertumpahan darah. Makanya ketika dunia dijalani oleh orang tak kenal agama atau tidak beragama, semua kehinaan, kedustaan, kemunafikan, pertumpahan darah. Tuh bisa demuin deh, walhasil. Tapi itu orang Islam perang. Sedikit ada apa? Dunia juga. Yang satu pengen jadi presiden, yang satu ponakannya pengen jadi menteri. Tuh, pendukung presiden terpilih, iya, nggak menghendaki, enak aja ponakan lu biasanya mancing jadi menteri. Nah, pendukung dengan pendukung berantem perang saudara. Dunia membawa petaka. Emang udah begitu, ya. Makanya ente yang orang dunia, lalu
dibawa dalam agama karena keyakinan kita dalam beragama Islam mewajibkan menuntut ilmu agama, adakan tuh keseimbangan antara dunia yang dijalani dengan kewajiban agama ente sendiri. Alhamdulillah, tuh akhirnya aku kembali. Nikmat ente bisa begitu. Ya Rasulullah, salamun alaika ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaika ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaika ya Rabbi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad. Lagi ingat tanggal 8 Agustus kita di Al-Busra 200 meter di depan Al-Busra ya. Ane minta semua ente jangan punya alasan atau halangan lain. Bismillah, ya Rob, datang kan begitu. Adapun memang ane minta ane koordinator majelis taklim Pak Mari deh amplop daftar deh 10 biji untuk ane titipin jamaah ane mau isi 1000 2000 sekedar memperlihatkan kegembiraan kita. Sebab bagaimanapun juga yang bimbing mereka ana sudah 3 tahun. Berarti kalau mereka meminta bantuan dan memang ana ketahui, anggap itu ana yang minta bantuan. Bisa ada motif satu. Kedua, malam 17 Agustus ulang tahun juga majelis taklim ana di Kompleks Pertamina Jati Rawamangun. Pangkalan Tani sih kalau sampai malam ini tidak ada denahnya, ana angkat tangan. Denah untuk anak-anak dari berbagai wilayah, kan nggak pernah Jati Rawamangun Kompleks Pertamina. Tidak diberi dana, anak katang artinya yang mau datang enggak. Tahu nggak ya? Jadi ulang tahun majelis taklim yang sebelumnya yang ke-10 hampir ke-11, tapi karena kan waktu itu berbenturan dengan Al-Busra, Anda mundurkan itu waktu ulang tahun sehingga malam 17 Agustus sekaligus ya mengenang ya kemerdekaan RI yang ke-60 69 RI 60 susah jalan terus. Yang ke-60 ya di Kompleks Pertamina Jati Rawamangun. Namanya apa nggak tahu. Pokoknya diundang situ. Jadi orang datang, alhamdulillah nggak datang nggak apa-apa sebab nggak ada alamat yang jelas. Apalagi ya Rabb, udah habis itu doang ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Muhammad. Ar-Rahmah bani dia ya Rasulullah bilang lagi tadi Ar-Rahmah bani dia ya Rabb. War-Rahmah bil muslimin amrun wajibun wa haqqun lazim. Kitab mata anda enggak jelas. Makna rahmat banyak ente, tapi buat ana tuh modal-modal dari sekian kaset ana dengerin kok ana nerangin kata rahmat. Misalkan Rasulullah SAW itu sallallahu taala sebagai rahmat buat alam semesta. Itu rahmat yang ana jabarkan di kaset-kaset ana. Wallahu alam dari mana tuh ana enggak tahu. Ya, lain. Terakhir dapat makna rahmat ya, asah asih asuh, ar-rahmah bil muslimin. Sifat asah asih asuh kepada saudara seagama, min riqqatil qalbi ya, karena didapat dari orang yang hatinya lembut. Tahu inti hati lembut? Tahu gak hati lembut? Gak kaku, gak membatu. Ibarat orang kecelakaan yang mengerikan. Ente lihat tangannya gak ada, palanya mesem. Kan begitu tuh, ada kecelakaan, kebakaran, peristiwa yang amat sangat tidak manusiawi. Ente lihat, ente punya hati, ya Allah. Tahu gimana itu perasaan ente deh? Ya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, kan begitu. Nah orang itu boleh dianggap dalam arti bahasa ya, orang itu lembut, hatinya lunak, hatinya cengeng, hatinya air matanya cetek, air mata kadang cetek, ya air mata cetek banyak ikan mengak.
Jadi kalau ada orang susah, ada orang menderita, dia nangis gitu, nggak kuat ngelihatnya. Kalau kita kan nggak kuat lihat perempuan ya. Kalau kita kata Allah kan megang tuh. Itu namanya bukan lembut hati itu. Ya, getek tangan. Mau nyendok. Jadi warahmah bil muslimin, sifat asih asuh. Apa ente? Gimana ngomongnya ya Rabbnya Salim? Ibarat ente, Maria, anda tahu dalam sudut pandang agama, ilmu agama nggak seperti anak. Sementara ente kepengen jadi baik melalui ilmu agama, ya melalui tangan anak. Kan begitu. Sementara tangan anak nggak bisa menjangkau satu dengan satu lainnya, satu kepada satu lainnya, ngajarin ente satu persatu. Tapi ketemunya seminggu sekali, seminggu 2 kali, sebulan sekali. Dari sekedar ilmu yang anak tahu, ya Allah ini anak kesian, ya Allah mesti bagaimana nyelamatin, ya Allah gimana. Dalam pengajian anak, di samping mengajarkan ilmu fiqh, ilmu tauhid dan ilmu yang jadi pedoman dasar ente dalam kehidupan untuk ente kembali kepada Allah Taala, membawa iman Islam. Tapi masanya terlalu jauh inti untuk bisa selamat dalam urusan peribadatan dan dalam urusan pembauran semasa inti dalam dunia, dimanapun inti tinggal, dalam cuaca dan kondisi apapun juga. Anda tahu nih tuh, untuk jadi selamat bagaimana? Anda tahu kalau ente ngambil ilmu dari anak udah mustahil sampai pada batas-batas yang menjadikan ente bisa selamat melalui ilmu yang selama ini anda tahu dalam pandangan-pandangan pengajian dan dalam pembauran, dalam pergaulan, dalam obrolan, dalam anda sampaikan tuh hal-hal yang membawa keselamatan ente dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari aneka sisi dan pengalaman serta sekedar ilmu yang anda ketahui. Sampai penghinaan, maki-makian, anjing, babi, binatang sebetulnya adalah tindakan penyelamatan dari anak yang tahu kedepannya anda sulit dapatkan tipu aku, sehingga dari sekarang tuh anda pagari dengan penghinaan dalam bahasa yang sesungguhnya adalah sifat kecintaan yang sulit untuk bisa anda ketahui sampai jangkauannya kemana. Paham ente? Tuh pak Allahu Akbar. Paham tuh, misal anda nggak bisa terangin, udah keluarnya begitu. Tuh, sifat-sifat semacam tadi, ya, dengan aneka bahasa yang keji, tidak etis, tidak normatif, tidak manusiawi, semuanya adalah sifat kecintaan dan pemeliharaan, ya, dalam sudut pandang ilmu syariat agama yang langka orang berani mengutarakan sejauh yang ana sampaikan. Tapi dipandang pelecehan kepada orang-orang dajjal dalam agama, bisa dimulai tersinggung dengan dajjal agama. Sebetulnya penyelamatan Allah Akbar termasuk mereka yang tanggung ilmu keselamatan yang aku sampaikan untuk anda. Tapi memang Dajjal selalu bermusuhan dengan anak. Tidak dimudi. Sebetulnya Allah penyelamatan tidak dimudi. Terserah. Yang penting penyelamatan telah aku berikan tata caranya dan gambaran kedepannya. Kau begini. Awas ketika kau begini. Awas. Yang semua itu adalah ajarannya Rasulullah SAW. Bisa dimudi ente. Itu Allahu Akbar. Nah, untuk bisa ente serap kebenaran sampai sejauh mana mustahil, sebab udah bukan ukuran ente. Tapi karena anda tahu sampai sejauh mana jangkauan ini yang sulit untuk ente dapatkan, anda tahu, anda pagari dengan cara anda. Itulah asih asuh kepada kaum muslimin yang namanya saudara seagama. Di mana sifat tadi min riqqatil qalb, dari hati seseorang yang demikian lembut dalam pandang agama. Bisa dimana? Maksudnya tuh rekoh tuh, belum lagi sakha, ya, murah hati, itu baru kelembutan hati manusia. Nah, sifat asih itu kepada saudara seagama, Allahumma sekedar yang pernah anda tahu di samping karunia Allah Ta'ala, itu fadlullah namanya. Itu karunia Allah Ta'ala yang enggak setiap 1000 orang Allah Ta'ala kasih itu sifat asih asuh kepada saudara seagama. Apakah orang berilmu saja? Tidak, anda pun yang sudah mengenal ilmu dan tahu cara beribadah dasarnya ilmu. So betul, ente bisa dapat itu sifat itu dengan masing-masing kelebihan yang ente miliki. Anda bisa dengan cara ini, ente bisa dengan cara lain. Tuh, riqqatul qalb. Tuh, lembut hati sampai sejauh itu. Paham gak?
Ente bisa deh, contoh ente punya duit pakai motor, teman pengen ngaji, ente tahu emang lagi nggak punya duit, udah habis kebanjiran. Oh ya, teman ente ngaji, iya ente tahu. Oh ya, dia bolak-balik, mau minta boncengin dia malu, mau pinjam duit nggak enak. Ente tahu sebelum sejauh itu dia punya perasaan, ente sudah lebih dulu tahu, nggak perlu dia bolak-balik, ente tegur. Wan, ntar Wan, jam 8 siap ke Mas Alwi, lu ikut gue. Tuh, hebat, langka manusiawi itu, langka ente. Ini kan kagak punya motor, punya duit, temen beda 3 gang ditinggalin aja. Itu sih orang berjajaran begitu. Itu sih matinya bangsa dikerubutin sama bakok yang begitu. Itu orang berjajaran yang begitu tuh. Jangan bergaul sama orang begitu ente. Jangan ente bergaul sama orang yang begitu. Dibawa motor sendirian aja, udah temen 2 gang ngaji sama-sama sama anak. Ditinggalin, jangan bergaul sama anjing seperti itu. Itu ciri-ciri munafik begitu tuh. Ya, dia hanya mencari keberuntungan dan keuntungan untuk pribadinya. Kalau dia dapati, mustahil ente menikmati apa yang dimilikinya. Mustahil. Menuntut ilmu sama-sama, dapat doa bareng-bareng, ente ditinggalin. Gimana kalau dia hasil tujuannya? Mustahil kau beroleh apa yang dimiliki. Itu calon penjajaran. Jangan bergaul sama orang model begitu. Nah, warahmah bil muslimin min sifat asasi asu sebagaimana sekilas anda gambarkan sejauh itu, amrun wajibun wa haqqun lazim. Enggak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Kewajibannya membawa kemuliaan. Ya, perintah yang tak pernah ada manusia menghindar dari perintah yang demikian mulia. Dan selalu harus ada pada setiap jiwa Islami, setiap Muslim yang bertuhankan kepada Allah Ta'ala, bernabikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Amrun wajib, suatu perkara atau perintah yang tidak bisa diingkari. Waqul lazim, hak yang wajib selalu diterapkan dalam kehidupan. Tapi apa boleh buat? Yang berilmu jadi binatang, sehingga masyarakat awam pun berbuat binatang. Ya, di mana binatang dengan binatang lainnya, ya, yang kuat memangsa yang lemah, yang lemah digiring untuk dimangsa oleh pemangsa-pemangsa lainnya, sehingga ada sebuah lapangan lalu dimangsalah mereka satu persatu. Itulah yang terjadi. Haul nggak habis-habis, ziarah nggak habis-habis. Jadi apaan lo berkah haul? Numpang tanya jadi apaan ente kebanyakan haul? Numpang tanya ente, emang baru ente doang ngalamin haul? Iya, 37 tahun yang lalu anu udah ngalamin haul. Oh, mbak ente. Nasallallahu salama wal afiyah. Alhamdulillah. Deh. Ketentuan yang harus selalu hidup dan dilaksanakan dalam keseharian. Wah, susah ente diteranginnya. Allahu Akbar. Tuh, itu baru apa? Baru sifat asa-asi asuh tuh. Itu karunia Allah Ta'ala. Bedanya sesungguhnya masing-masing muslim atau muslimat harus memiliki jiwa seperti itu. Tuh. Tapi kenapa nggak terjadi? Itu ketika pemimpinnya sebagai serigala numpang tanya, ayam siapa yang dapat jadi 16? Belum lagi flu burung. Tuh, flu burung apaan emang flu burung? Apaan flu burung? Itu deh yang biasa ente hobi-hobiin. Torekot, tuh flu burung ente. Torekot, asma, usna, yasinan, tahlilan, rakiban, zikir, wirid. Itu flu burung sebetulnya dalam agama. Gue yang ngomong begitu. Asik nih, baru lagi nih. Kalau kerjaan anda dimasukin Al-Kisah 18 jilid gak bakal kelar kerjaan anda. Muda-muda ulama merakyat. Kapan lo begadang sama gue? Merakyat. Orang kalau dikata merakyat, namanya merakyat, rakyat umumnya begadang gak? Begadang. Kapan? Waktu susah. Pak omongan tuh bulu burung tuh terekot. Bulu burung memang nanti kenapa? Terekot yasinan, tahlilan, ratiban. Iya. Marhaban bik. Bulu burung gitu-gituan. Haul bulu burung. Beda haul 35-40 tahun yang silam dengan haul yang diadakan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Apaan sih lo ngaji kagak.
Membagikan semangat orang untuk datang pada sebuah acara keagamaan, demikian menggebu para sponsor yang ada. Tapi menghidupkan majlis ilmu, yaitu kemuliaan dari Allah Ta'ala dalam perintah Rasulullah SAW, kau abaikan. Kalau bukan iblis setan, kalau bukan flu burung yang menyemarakan, apalagi. Kalau orang udah terinfeksi semua yang begitu. Paham itu omongan ente? Kasihan. Di kampungnya pada nggak pernah menghidupkan dirinya dalam agama. Iya, nggak mampu menghidupkan manusia kembali kepada ajaran agama. Bagaimana dipikirkan dengan uang yang ada? Tak mampu mereka. Tapi sponsor kuat membawa orang. Wah, naudzubillah, flu burung. Cepat kan pengaruhnya. Iya, bang, bilang satu, bilang se-RW. RW nggak bilang, berapa untung dia? Kayak masker. Ya, mau makan cuci tangan, habis makan cuci tangan. Iya, sementara yang lain, lu rasain dapat apa lo ziarah-ziarah, dapat apa lo haul-haul, numpang tanya. Oh iya, jangan salahkan Habib keramat. Mereka sudah kepada Allah Ta'ala. Mereka berkeramat karena menghidupkan ajaran Rasulullah SAW. Tapi anda jadi sponsor dan menyponsori hal-hal tadi, bukan menghidupkan ajaran Rasul, tapi justru bulu burung. Iya, sadar satu, merambatnya 1000. Sayang dibohongin sama iblis setan pada mau, dibohongin sama sorban selendang pada mau, dibohongin Rasulullah hadir pada mau. Ya flu burung, tak dibikin flu gajah ente ya. Ada na'udzubillah. Makanya dibilang siapapun kalian tidak mengambil ilmu dari aku, tetap anda tak mengenali musuh. Emang yang namanya musuh apa sih ente? Nggak paham musuh ente. Ente punya musuh setan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Allah Ta'ala benar dalam firman-Nya. Penjabarannya anda dikelabui oleh setan itu sendiri tak pernah anda mengetahuinya. Tuh flu burung yang berkembang. Emang apaan? Torekot flu burung, wirid zikir flu burung, ratiban tahlilan yasin asmaul husna flu burung. Emang apa? Alah, jangan suka tipu. Itulah ar-rahmah bil muslimin min riqatil khalab. Karena mereka enggak pernah mengenal rahmat itu apa dan bagaimana penjabarannya, serta sampai sejauh mana derita bagi orang yang memiliki sifat asuh kepada saudaranya seagama, tapi yang mereka dapatkan adalah bahasa rahmat untuk mendapatkan nikmat dari pemangsa. Terus dari pemangsa yang dipasang itu pemangsa sponsor. Digiring binatang-binatang yang lemah, ya, yang enggak mengenali bahwa itu adalah para pemangsa. Rasul yang kasih tahu kok. Rasulullah yang kasih tahu. Kenapa ente pandang anda sebagai melecehkan? Habib Alwi terlalu menghina kita. Tae, lo makan tuh lemper. Habib Alwi terlalu menghina kita, terlalu anda kata menghina dia. Kenapa ente nggak katakan Nabi menghina ente? Kok ana yang dikatakan menghina ente? Tuh, sebetulnya itu adalah rahmah bil muslimin. Tapi karena mereka serigala berbaju koko serigala, berlapiskan sorban selendang yang beraneka warna, nggak mau dong, sakit hati. Anda nggak ada tujuan menghina, melecehkan, tapi semasa sifatnya mengelabui dan membutakan, tetap kalian kuhancurkan. Selesai. Tuh, itu kan bahasa Anda menghancurkan. Yang sungguhnya sadari itu kebenaran yang disampaikan, bukan pelecehan. Baca kitab, jangan asal ingat begitu lalu ente sampein buat dapat duit. Terus ingat di diri ente, gimana kalau ente begitu? Jadi kita disalahin. Sekarang gimana? Kebanyakan kita disalahin mulu sekalian. Kapan lagi makan duren? Duren montong. Baru tumben kena duren montong. Baru tumben seumur hidup makan duren montong 2. Aduh, tuh kuku panjang gak berasa. Makanya ketiduran. Rahmah bil muslimin dianggap pelecehan, ngomong baik, ngomel, ada bahasa anjing babi dan sebagainya. Ada orang selalu menghina kita. Gue ketika hinain orang, gue udah dibunuh sama orang lebih dulu. Nyatanya lo, ya, yang tukang mangsa orang gue bunuh dengan bahasa. Udah nanggung belum? Udah. Terus tanggung. Wal rahmah bil muslimin amrun wajibun wa haqqun lazim. Asuh kepada saudara seagama. Tolong ente, itu gambaran contoh ojek, punya motor, ada duit orang susah, minta ente mustahil. Ya, sebelum diminta ente lihat wajahnya mencerminkan dia ndak punya. Wajahnya,
Kayak kita bibirnya begitu kering. Begitu bibirnya kering. Hawa dingin. Jangan tanya lo aus, jangan. Orang bibir kering, hawa dingin, nyedot. Dia pengen ngerokok. Ente ada tinggal 4 batang atau 3 batang. Jangan tanya, lo mau minum? Jangan. Orang dingin nggak aus, pengen ngebul. Nggak usah ente nanya-nanya lo pengen minum. Jangan. Ente mau ngerokok nggak? Ada rokok nih. Oh iya. Paham tuh omongan Allah. Makanya ada dalam ungkapan bahasa Arab, lisanul hal afsah min lisanil magal. Keadaan seseorang itu ya, yang bisa dilihat sebetulnya lebih tajam ketimbang bahasa yang diungkapkan. Ente dengan perempuan asik nih. Ini jamaah nih yang kawin bulan ini 18 orang, yang mati 3. Yang kena flu burung 6. Iya, tahu kena flu burung tuh laki. Iya, ngelamar orang tolak. Kena flu burung namanya. Itu mau ngomong apa barusan? Barusan mau ngomong apa barusan? Oh, perempuan. Ini enggak mau contoh apa nih? Iya, laki perempuan. Laki perempuan? Oh, lisanul hal afsah min lisanil magal. Emang setan gak kena flu burung sih. Kita juga lagi kena flu burung. Intinya nih lisanul hal, ya. Artinya keadaan yang ente lihat, ya, afsah itu lebih tajam, ya. Min lisanil magal, dari sekedar bahasa yang dia beritakan kepada ente, yang disampaikan kepada ente. Contoh gampang nih. Ini perempuan atau ente perempuan ente demen dah. Emang mungkin sendok. Demen sama orang gak kayak perasaan. Ente demen perempuan ngobrol. Sebetulnya hati ente kepengen, ya lo, gue udah nungguin lo 4 bulan. Ya, gue ngobrol sama lo, bolak-balik ke rumah lo, pura-pura negol, pura-pura apa aja nggak pantas. Dengan harap lo ngerti gue demen sama lo. Boleh deh. Paham tuh? Gue tanya baik-baik, jawabannya kok melenceng. Lo kemarin dari pasar ya? Emang abang lihat dari mana gue? Dia maksudnya ngomong begitu, ya dengan bahasa ala kadar, tapi mata penuh harap. Bisa dimengerti. Kalau itu perempuan orang yang mengerti, dia paham sebenarnya bahasa ini mengada-ada untuk mencari perhatian aku. Sebelum ya dia dapat teguran dari kita, negor basa-basi, dia sudah lebih dahulu menyambut kita dengan bahasanya. Mau kemana sih bang? Mau kemana sih bang? Ya Allah, abang rapi amat bang. Ya Allah, abang udah pakai motor rapi bang, abang lupa bang. Apaan sih? Tuh gigi lepas. Buru-buru ngojek, gigi maksudnya kelupaan dia gak sadar. Itu Allahu Akbar ente. Bisa dong ente. Ini sebelumnya ente paham, sebenarnya ngomongnya nggak bisa. Anda sebenarnya paham tapi jelas ini nggak tahu. Dia begitu deh ya. Iya. Udah deh. Kok ente pernah demen sama orang itu sepertinya nggak paham. Bagaimana sih perasaan ente? Lu kan udah dewasa, masa mesti gue ngomong sama lu? Wani peluk aku dong. Masa ngomong begitu? Kan nggak mungkin. Kalau perempuan yang dihadapi sama kita tadi orang dewasa, orang ngerti. Iya, dia bisa baca tuh ekspresi wajah seseorang. Dia bisa tuh mempelajari bahasa yang dilontarkan dari mulut si laki-laki atau perempuan. Wah, dahsyat itu. Bisa demen, apalagi agama jauh lebih tajam ketimbang yang bisa kita berikan contoh-contohnya. Allahu Akbar. Bisa demen deh. Agak lebih tahu. Allah anak aja tahu. Bahasa orang apa? Anda paham? Jeng. Ini orang murid, iya, Anda paham, ente nggak dijelasin. Apalagi dengan lawan jenis keuding ngomong kita paham. Semua karena nanggok 2000 buta terus. Dia yang bilang kena flu burung. Waduh. Mana dia baca hilang lah gitu. Hilang lah.
Mana dia tadi yang mana sih? Halaman 10. Bilang tadi halaman 10. Oh, ini dia. Anda kata halaman 10, kan halaman 6. Ya, jeleknya bahasa Arab. Enggak mau rugi lah tuh bolak-balik. Ini 6 di sini 8. Ini kan habis 6 7 ya. Walhasilnya nama orang Arab yang percaya. Yang percaya. Kebanyakan munafik. Munafik masa balap ontak pakai robot. Ya, orang Arab. Balap ontak pakai robot. Robocop. Oh, kata Omar balap ontak pakai Robocop. Wala dia kata dia ya namanya amrun wajibun wa haqqun wa hiya biddu'afa wal masakin wa ahlil balaya wal masaib aula. Wahia sifat asih asuh kepada saudara seagama, biddu'afa terhadap orang-orang lemah. Ya, lemah relatif ente. Ya, lemah fisik, lemah keadaannya. Tuh, ini lemah luas ente. Bisa dimudi. Lemah fisiknya ibarat orang cacat, tangannya cacat kaki. Ya, jangankan dia mencari nafkah. Dia buat dirinya aja udah nggak bisa. Tuh, itu yang Tuhan kasih rezeki ada badan sehat, tentu rezekinya ada. Ya, bisa memberi, badan ente sehat, bisa melihat. Orang ini nggak memungkinkan nih dengan kakinya yang demikian, tangan yang sejauh itu, ya ngangkat 1 kilo itu nggak mungkin. Sementara dia harus membawa beban tadi. Kebetulan ente lihat soalnya orang sepertinya mau ngangkat susah. Tuh, angkat, bantuin. Tuh, ajaran Rasulullah SAW. Sifat asih asuh, ya. Bisa dimengerti. Kepada yang demikian lebih utama. Tuh, kalau ditinjau dari sisi fisik, belum lagi kalau ditinjau dari sisi kehidupan. Wal masakin, orang-orang yang enggak mencukupi kebutuhan hariannya. Kalau ente bukan enggak cukup kebutuhan dalam keseharian, keinginan ente lebih banyak dari kemampuan. Paham? Susah ente hidupnya. Tuh, beli baju koko 15.000 bagus, pengennya 60. Kenapa mesti begitu? Karena mau ikut kondangan, lihat berjajaran. Karena mau kondangan nyalin baju. Bedang orang nggak mampu kemampuan ente nyalin baju yang harga 20. Kenapa waktu ada tetangga kawinan ente mesti beli baju yang 80 atau yang 60, pengen nyalin padahal kemampuan nggak ada. Itu sih orang susah namanya, nyusahin diri. Nah, pengertian sifat asih asuh kepada kaum muslimin yang merupakan satu ketentuan yang tak pernah bisa diabaikan. Tapi itu kepada orang yang lemah lebih utama, kepada orang yang miskin lebih utama. Tuh kemanfaatan zakat fitrah, zakat harta, sedekah, kurban, Idul Adha itu kurban. Allahu Akbar. Coba gimana tuh ajaran Rasul yang mencontohkan sejauh itu. Yang kaya dibagi pahanya, yang miskin makan biji peler. Biji peler kambing nih kita entar. Lo bapaknya. Gimana sih manusia sekarang? Allahu Akbar. Yang kaya. Beli air. Nih lo orang suci makan biji peler. Ngasihnya hina lagi. Nih lo orang suci makan biji peler. Allah. Ya Allah. Tuh, jadi sifat asih asuh yang merupakan kewajiban yang pokok, ya, dan wajib dilaksanakan dalam kehidupan kaum muslimin. Dia kepada orang-orang yang Anda gambarkan sekilas lebih utama. Bisa ada mulende, paham ya? Sama membantu dakwah agama. Kenapa ente bantu orang-orang kaya? Sudah ada puluhan tahun yang silam anda teriak Allah, orang sekarang ibarat Habib berkeramat, dikasih duit sebanyak-banyaknya. Guru-guru agama enggak mampu, bakal hariannya enggak nyukupin, padahal dia ngajar lingkungan alibata tanpa usaha lain, dibiarkan. Bisa ada, aduh, lihat manusia-manusia ria. Bisa kemudian deh, paham tuh kenyataan 35 tahun yang lalu. Habib keramat, kiai top dibantu dengan sampai sekarang masih pada begitu.
Tapi fakir miskin, pelajar agama, iya, atau ya dia belajar agama nggak mampu tapi masih ngaji kesana kemari alibakta di masjid musola, ambil guru-guru di kampung, kok nggak dapat bantuan? Kalau dibilang nggak tahu, masa mati lo buta? Hah? Kalau betul uang Anda halal atau halal tapi ikhlas dalam memberi, Allah telah berikan ketajaman rasa melihat kanan dan kiri. Ente lihat kampung-kampung numpang tanya sama RT sama RW atau Pak Lurah, numpang tanya ke warga Pak Lurah, siapa sih kira-kira guru-guru agama, ada berapa ratus atau berapa puluh, di antaranya ada gak yang Pak Lurah kenal dia orang-orang tidak punya. Artinya tidak punya bukan menghina Pak Lurah, artinya gak begitu. Ya nggak begitu seperti yang lainnya. Tolong catat Pak Lurah ya. Ada apa Pak? Saya kepengen nanti kalau ada rezeki saya titipkan Pak Lurah untuk orang-orang itu. Gak usah tahu dari siapa. Allahu Akbar. Kenapa Anda mampu? Tidak mampu. Ketika riak melimputi hati seseorang untuk memberi, buta rasa, buta penglihatan. Bisa ada model deh. Kasihan puluhan tahun begitu. Yang ada nama buru-buru bikin pesantren yang gede-gede ya, kapan lagi orang bantu, kapan nasallahu salamah wal afiyah. Paham ini kenyataan di lapangan, paham ini. Kasihan yang miskin-miskin yang butuh rezeki ala kadar buat belajar alibata nggak mampu. Oh iya, buru-buru udah nggak bisa diajak ngomong sekarang, sekarang main kuat-kuatan nipu udah. Kapan lagi nipu? Udah main kuat-kuatan nipu sekarang sih. Oh iya. Yang menunjang untuk menipu udah ada. Apaan lagi? Udah Muhammad. Walaupun wahdil balaya. Ahlil balaya orang-orang yang kena musibah. Sebenarnya bukan itu. Iya. Kalau dikata orang kena musibah, tentu jatuhnya orang lemah. Contoh korban banjir, ini yang fisik-fisik aja, korban banjir, korban kebakaran, kan begitu tuh. Itu kan dihukumkan orang-orang lemah. Bisa juga dalam kategori orang miskin. Wa alil balaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama besar, wali besar, anda lupa namanya siapa. Oh iya, tentang hadis Rasul. Oh iya, ketika anda melihat dan lupa Rasul Muhammad, kesimpulannya ahlul balaya bermakna ahlul ghaflah. Ahlul balaya itu bermakna ahlul ghaflah, orang-orang yang terlena dalam kehidupannya di alam dunia dengan aneka keduniaan yang ada di tengah-tengah mereka. Paham gak ente? Ente hidup dalam keseharian, ini orkes, ini layar tancap, ini gimbot, ini dingdong, ini walhasil hal-hal yang jadi membawa ente terlena, kemudian mati nggak lama lagi. Bagi orang yang Allah pelihara memiliki sifat dapat karunia Allah Ta'ala, di mana semua tadi min riqatil qalb, tersebab karena memang hatinya yang lembut, dasarnya ilmu yang dilaksanakan, demikian beritanya dia, sehingga karunia Allah telah berikan. Melihat orang-orang yang dalam keadaan seperti itu, paham gak ente nih? Ke orang ngantuk, orang tegang, apa orang iblis nyerang, nggak tahu nih ente nih. Lo asalnya ahlul balaya, paham? Nah, gue tunjuk dulu. Lo asalnya ahlul balaya, manusia yang tak kenal Tuhan Allah Ta'ala dan tak ada dalam perhatian orang-orang yang umumnya mengenal ilmu agama. Ana lihat ente dengan cara anak tak. Ya Rab, kesian anak muda, ya Rab, kesian ya Rab, gimana ya caranya? Anak puter badan anak kiri kanan. Bisa ada modi dengan doa, dengan senyum, dengan tangan, dengan gurauan, dengan begadang, dengan maksiat, der. Amin deh. Lo ahlul balaya. Ar-rahmah bil muslimin amrun wajibun wa haqqun lazim wa iyya bid du'afa wal masakin wa ahlul balaya aula. Kalian lebih utama untuk beroleh perhatian dari orang yang mengenal ilmu agama. Orang-orang yang enggak kenal agama. Tapi muslimin terlena dengan organ tunggal, terlena dengan layar tancap, terlena dengan 17 Agustus yang dibuat sepertinya menghargai para pahlawan pedang Pajajaran. Dibuat semacam itu. Aku lihat, ya Allah, gimana caranya berbuat sebisa-bisanya, kasih pengertian. Emang lo doang yang punya negara? Emang lo doang yang bisa berbuat dengan acara-acara gapura? Lah bukan itu kemerdekaan. Bukan itu syukur kepada pahlawan. Sementara dalam keseharian kau merusak lingkungan.
Jangan suka bawa-bawa RI. Jangan suka bawa-bawa nyebut HUT ente. Negara sudah demikian diambang kehancuran. Ente dengan kegembiraan seakan ente membalas jasa para pahlawan enggak perlu dibalas jasanya, sudah sama Allah Ta'ala dan kepada Tuhan mereka masing-masing. Bagaimana ente memanfaatkan negara yang tersisa untuk jadi bangkit di kemudian hari dengan cara Anda. Gitu, bukan dengan gapura, bukan dengan joget-joget, bukan dengan perayaan lomba gaple, lomba macam-macam. Disebut jajaran begitu. Jadi jangan sok-sok HUT RI, jangan sebutin HUT RI. Bilang aja HUT RW, HUT RT. Ya HUT lo yang nyari untung. Susah-susah amat. Keadaan semacam ini membuat anda ya Allah mesti gimana prak sebisa-bisanya. Nah, melihat kondisi orang saudara seagama seperti itu, orang yang dapat karunia dari Allah Ta'ala dengan sifat rekotul galabnya, dengan sifat hati yang demikian lembut dari Allah Ta'ala, berkah ilmu yang dilaksanakan dalam derita, hanya Allah Ta'ala yang tahu sejauh mana derita orang itu, sehingga berita didapatkan karunia dari Allah Ta'ala sampai kepada memandang orang lain yang demikian sebagai seorang yang seagama, asuh didapat sejauh itu, begini begitu, yang sifatnya keuntungan dan keberuntungan dalam agama buat dia yang berbuat, dan keselamatan buat saudara seagama yang diperlakukan dengan sifat asuhnya. Bisa dimengerti tuh, lebih utama, lebih mulia, lebih didahulukan, diprioritaskan buat yang demikian. Bukan orang-orang keren dibantu, bukan orang-orang yang udah punya na'udzubillah disokong. Orang kaya diberi bantuan tadi dibanding kekayaannya nggak berarti numpang tanya ingatnya apaan, syukurnya sampai sejauh mana, jauh panggang dari api. Anda punya duit 5 miliar, Anda ente kasih Anda bantuan 3.000 perak, pantang. Bisa-bisa anak anggap ente menghina anak megang 5 miliar, ente cium tangan mana 5.000 perak, woi, paham ente? Paham tuh, bukan misal, emang banyak kenyataan begitu. Tuh, melihat hal semacam tadi lalu berbuat, selamatkan mereka tuh namanya ahlul balaya. Ente asalnya ahlul balaya. Bisa ada motif lebih utama diperhatikan, dibantu dan tuh dibanding yang lainnya. Tuh warahmah bil muslimin amrun wajibun wa haqqun lazim wa hiya bil du'afa wal masakin wa alil balaya aula lebih utama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi Anda mengingatkan di malam Selasa besok ketemu insyaallah di Al-Busra yang ada waktu dan tidak ada halangan apapun juga. Bismillahirrahmanirrahim. Anda undang untuk datang, ya. Kemudian malam 17 Agustus, ya, Majelis Takliman juga di Kompleks Pertamina Jatiromaun, ya. Kalau yang Anda ingat sih, pokoknya pangkalan taksi yang pakai gas tuh, taksi pakai gas, lewat berapa puluh meter, belok kiri masuk tuh, belok kiri, udah terus aja, supaya dia udah kedengaran, ya. Anda minta juga sediaan itu untuk datang. Nah, tanggungan kedua Iwan Bacawan. Kemudian ntar yang punya majelis taklim, ya, ada berapa belas, ya, datang ke rumah anak kalau udah selesai, ya. Kemudian anak-anak mau kirimin daftar list ala kadarnya 1.000-2.000, bantuin mereka. Baca busra lana Rama Ahmad ya Habibi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Ahmad ya habibi Ahmad ya habibi Ahmad ya habibi ya habibi salam alaika salam alaika Ahmad ya habibi Ahmad ya habibi Ahmad ya habibi ya habibi salam alaika
يا خير الأنام يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا بدر التمام يا نور الظلام يا كل المرام يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا ذا المعجزات يا ذا البينات يا عزي وجاهي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك Pada jamaah yang dititipin amplop ya, bakal membantu Raudhul Munsifin. Kalau komplek Pertamina Jati Romangun nggak usah dibantu. Ya, intinya hanya berkewajiban datang ke sana. Tapi buat Raudhul Munsifin karena kebanyakan ya pemuda remajanya usahanya ya bergerak di bidang industri motor, ojek. Karena mereka mayoritas ya umumnya di sana tuh pemuda remaja yang ngaji sama anak ya, kerjanya di asra, jadi di asra, jadi mau membutuhkan apa ya, mur buat memperkuat motor yang ada. Ditolong anak, jangan tolong mereka tapi tolong anak. Inti tolong anak, tolong mereka. Gitu. Nggak usah banyak, nggak usah gede-gede. Ya 5.000 ya udah masuk surga kayak sendal. Kasih goceng ya udah masuk surga kayak sendal. Saat aneh pengen ngasih 20, nggak apa-apa. Itu kan mustahil. Langsung doa ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala Rasulillah. Jangan lupa bismillahirrahmanirrahim ya. Selamat ya. Anak tanggal 24 September bukan acara ente, sekedar untuk mengingatkan Anda pribadi dan mengingatkan ente yang Allah pelihara ya, punya ketahanan hati ya, duduk di majelis taklim Anda kuat ente, luar biasa, jagoan ente tahan, jagoan ente bisa bertahan dari bahasa Anda. Tanggal 24 oh iya, jadi ingat bukan ulang tahun, ntar anjing ngomong apa habis awit ya, habis kecelakaan kayak ulang tahun, mesti kan dia mati tuh. Setan. Emang mati punya lo. Ya kalau mati punya lo, punya dong. Iya, kalau mati ini aja lo.
setan lagi tuh. Gitu. Jadi 24 September ya, anda bikin acara biasa, jamuan dari anak kebuli. Paling kebuli anda bikin 7 atau 8 gider dah. Taruh 7. Tapi ingat, hadiah wajib, enggak gue berhentiin loh. Ya, anda kan termasuk du'afa. Anda bukan orang miskin tapi du'afa. Ya, anda bukan orang miskin tapi du'afa. Orang suka ngomong du'afa. Kita ini kan kaum du'afa. Apaan du'afa? Taek du'afa. Iya, nah bisa pacaran bisa ngelancong dibilang du'afa. Orang sekarang. Iya. Nah, jadi memperhalus bahasa tapi nggak tepat. Mereka kaum du'afa, alah kaum du'afa. Jangan mau ente dibilang du'afa. Lihat, tapi memang kehendak ilahi memang ente dapat kelompok du'afa, arti du'afa orang-orang lemah. Ya alhamdulillah untuk sementara ya Rabb, jadikan aku orang-orang kuat atau agulia sehingga dengan kekuatan yang aku miliki bisa tolong saudara. Jadi orang-orang kuat ente. Allahumma. Dari bercanda dikit. Aneh sampai dang. Aku hujan tadi jam berapa ya? Astagfirullah, mendung gede-gede amat ya. Keluar. Nanya aku hujan Ustaz. Oh, hujan. Gimana? Udah deh, aneh takut keburu maghrib. Oh iya. Sembahyang asar, bayang. Udah. Sambil lihat TV. Woi. Tawuran, demo, woi, bakar-bakaran, ya, di apa masa munah bawa, maghrib kali ini, tadi udah main asar, ada maghrib lagi, niat mau baca doa nih, kan tadi doa, ya Allah jangan hujan nih, bayangan, aduh, kok perasaan enggak ada orang azan. Selesai. Assalamualaikum 1 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ada sembahyang maghrib, ada waktu asar. Allah, 2 kali jadi orang soleh. Biasanya ada ketinggalan sholat asar. Ini kubennya asar juga, maghrib juga di waktu asar. Allah, 2 kali orang soleh. Ada tungguin azan selesai baru ada sembahyang maghrib. Maghrib. Ya Allah, gimana kalau hujan? Anda hitung-hitung bangku Anda nggak terpaksa nggak mau baca doa ini. Anda kalau nggak terpaksa nggak mau. Gimana hitung-hitung bangku? Ya, kalau sampai masuk ke rumah aku, ya bawah sampai atas, paling masuk berapa? Sayang tanggokan kok masa tanggok musim ke madrasah jauh-jauh tanggok nih. Ya, yang minta juga untuk orang du'afa juga. Ya, udahlah. Bersembayang aja doa dia lah kadang itu doa baca doa melintir itu salah ngomongnya baca doa mau salah ngomongnya ini kacau sebab satu sisi Anda baca doa satu sisi nih ngarepin duit aduh kacau udah ya Rabb udah putar udah deh hujan ya Rabb gimana sambil nonton TV Anda merem-remin tangan aneh udah aja yang lain baca doa aja Allah selesai berhenti itu hujan baru keluar lagi sebelum tiduran tanya kami nih hujan nih gerimiskan dikit ya terus aneh ketiduran tuh hati sombong Allah Ta'ala kita ya asal-asalan baca doa kembali miring gitu aneh baca Allahumma aneh apa aneh begini aja ya Allah nih Allah tolongin ya Allah ini apa ya Allah ini apa udah begini aneh emang madep tembok jadi guling aneh gituin tuh TV nyala itu Allah itu terus aneh ketiduran tuh ya hati Allah Ta'ala buat yang maha mendengar sambil kurang ajar aneh tangannya begini aneh kan sering kurang ajar Allah Ta'ala ini aneh lagi jalan kayak sering kurang ajar Allah Ta'ala bari jalan aja apa yang minta ya Rob bari jalan ente bisa dimulai ente tuh Allah Ta'ala gampang banget dimintanya ya sambil kurang ajar kita mau Allah Ta'ala begitu
Lihat, itu kan kurang ajar. Ini minta sama Allah Ta'ala, minta sama abang digampar, lu minta sama siapa? Minta emaknya, gue gebugin lu, minta kurang ajar lu. Kan gitu kan. Apalagi berguru, waduh, diberhentiin ente minta duit berguru mari gituan. Lihat, bawain makanan juga cium tangan salah dimaki-maki. Tuh, ini sama Allah Ta'ala ente kurang ajar. Begitu doang, Allah Ta'ala asal ngomong doang. Allah Ta'ala zat maha mendengar. Allahu Akbar. Anak Allah mah sering kali mari jalan kayak bagaimana? Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb. Hati ya Rabb, wahai Tuhanku. Ya Rabb, ya Rabb ya. Gitu aja tuh udah. Bener tuh, bener. Bener tabrakan enggak mati. Alhamdulillah. Jadi tanggal 24 September ya, ane pantang sama ane minta duit, jangan itu punya perasa di hati. Gimana guru? Duit melulu. Berhenti, ane nggak minta duit, pikirin guru. Ulang tahun loh. Itu hadiah dari semua majelis dari ente pakai nama ya. Ane butuhkan nama. 24 September sekaligus tuh ane baca. Ya, rotib deh karena ya, seminggu paling lambat 10 hari setelah masuk bulan suci Ramadan, emang udah ane sumpah ane tiap tahun minta rezeki Allah Ta'ala untuk umroh, paham ya? Jadi 24 malam 25 September ya, kalau anggap ulang tahun ya terserah lo dah, gua pikiran nggak ulang tahun cuman ngingetin ane ngingetin ente satu ya, hadiah bagi ya, duit aja nggak usah kayak beliin ane sendal, nggak usah beliin ane baju koko, kagak nggak kepake. Ane pakai M kegedean, pakai S kekecilan. Tuh, oh ya deh, ini beliin anduk ya elah. Di muka tuh warna biru luntur. Doku aja doku, bagiannya doku ya udah doku. Itu manfaatnya jadi manfaatnya nyata. Dan 10 hari setelah Ramadan, insyaallah kemungkinan besar, amin ya Rabb, ane pergi umroh. Ya, sendiri atau berdua tetap ana harus pergi karena emang udah janji ana, sumpah ana, ya Rabb bagi aku rezeki untuk bisa umroh setahun sekali. Kan begitu tuh. Jadi pada tanggal 24 malam 25 September ya, acara ulang tahun Babak Petung ya, Abah Liong tanggal 24 malam 25 wajib ente kasih anak hadiah. Lalu sekaligus pada malam itu ya, pengajian bulanan di sini masih ketemu. Habis pengajian bulanan berapa hari atau paling lambat 1 minggu baru anda pergi umroh sendiri atau berdua. Bismillah, emang sudah janji anda wajib pergi, ya Allah bagi rezeki setahun sekali buat aku pergi umroh meski seorang diri tanpa kawan. Pada malam itu ya sekaligus itu baca doa. Hati mikir, wah Rob nih dana besar amat buat aku bayar beli mobil, beli motor, kan begitu, ulang tahun, mau umroh, aduh besar banget dah. Kemarin ngancam saya, Bismillahirrahmanirrahim, mulai malam ini aku kejar Allah Ta'ala untuk menyampaikan rezekinya kepada anak dan juga kepada mereka yang biasa kumpul majelis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sallallahu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Warga biwar. Amin. Warga biwar. Amin. Sudik gua bagi lulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'a 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il 'ala ila yaumiddin, wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin hatta tarida Allahumma 'alaiha wa anta khairul warithin.
الوارثين يا كريم الإحسان يا كريم الإحسان يا كريم الإحسان يا دائم الخير يا دائم الخير يا دائم الخير يا كثير المعروف يا كثير المعروف يا كثير المعروف اللهم انزل علينا من سجال رزقك مغرارا وانزل علينا سائب إفضالك غضارا ولموعد نيلك إلينا سجالا وانزل مزيد نعمتك على خلتنا إسبالا ولا تفقرنا من جودك ولا تفقرنا من جودك ولا تفقرنا من جودك وارنا من يطلب من يديك وداوي فقرنا بدواء فضلك ونشرع عائلتنا بطولك وتصدق على إجلالنا بكثرة عطائك ولا اختلالنا بكريم حبائك وسهل سبيل رزق لنا 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 آمين يا رب. وسهل سبيل رزق لنا وسهل سبيل رزق لنا وسهل سبيل رزق لنا واثبت قواعده لدينا واثبت قواعده لدينا واثبت قواعده لدينا وبحر عيون سعة رحمتك إلينا وفجر أنهار رغد العيش كبالنا وجلب مرض فقرنا واصب جلب صبرنا واصب عنا برزق العوائق واصب عنا برزق العوائق واصب عنا برزق العوائق واصب عنا برزق العوائق واصرف عنا في رزق العوائق واقض عنا من الضيق عليك واقض عنا من الضيق عليك واقض عنا من الضيق عليك وارمنا اللهم من سعة الرزق بأقصى سهامه واحضنا من رغد العيش بأقصى دوامه واصلنا اللهم سرابيل السعة وجلاله بدعا فإن ربنا منتظرون لنامك بحلف الضيق ولتولك بقرع التعويق ولفضلك بنذر التفتير ولوسع عبدنا بكرمك بالتيسير وامطر علينا سماع رزقك بسجال الديام وامطر علينا سماع رزقك بسجال الديام وامطر علينا سماع رزقك بسجال الديام واغننا من خلقك بأغاعد النعم وارمي مقاتل الاكتار عنا ومضارب الفقر منا بسيف الاستعصار وامهو ربنا بسعة الافضال وامددنا بنمو المال 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 وارثنا من ضيق الإقلال وارثنا وإياهم من ضيق الإقلال وارثنا وإياهم من ضيق الإقلال وارثنا وإياهم من ضيق الإقلال يا كثير النوال 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 يا كثير النوال